Assalamu alaikum to all of my students. Hope that you are fit and fine by the grace of Allah to having a good afternoon time. My dear students, actually I have been presented in front of you to make a video class because we will discuss about the presentation. My dear student, presentation is a very important things in our daily life. Understand? Because we can participate. There are many kinds of events or function. For that reason, it will be very neat for the functions when we will presentation. Understand? My dear students, actually presentation is difficult, but when you will learn, actually it will be very easy for you. Understand? My dear student, today we will learn how to give presentation or how to deliver the presentation in front of the audience or viewers of the listener or any function. Okay, my dear student, all time we have to try speak in English, because if you want to be a good listener, if you want to be a good teacher, if you want to be a good speaker in future, so that all time, that means every day, only 2 minutes or 3 minutes or 4 minutes, you have to try speak in English day by day. Understand? If you try to speak in English only for 1 minute, 2 minutes or 3 minutes, I think that you will must learn English spoken at a time. Understand? My dear student, actually English spoken is very emergency and very important in our daily life. Without knowing English, man cannot successful in his life. Understand? For all of my students and all of my viewers and all of my listeners, those who are watching my video, please subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Shivul Sir English Academy. Actually, those who are watching my video, please, I have only request to you in this video class. My dear listeners and viewers, please subscribe my channels and share my Facebook ID. My Facebook ID name is Eureka Coaching Center. Okay, thank you so much. My dear student, no more delay, and let's go to start the presentation class. Okay, thank you so much. My dear student, follow me. Already I have written some sentence in my whiteboard, and Bangla sentence and the English sentence. Okay, my dear student, how to presentation in Bangla in the function. Okay, today we will learn about Bangla and English. Okay, thank you so much. Okay, no more delay, follow me. Okay, দেখো আজকের এই প্রেজেন্টেশনটা একটা আমরা যে বিভিন্ন ফাংশনে অনুষ্ঠানে বা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ইভেন্টসে আমরা অংশগ্রহণ করি না? সবাই হ্যাঁ না কথা বলতে হবে। অংশগ্রহণ করি কি করি না? করি। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে আসলে ফাংশনে যদি আমরা উপস্থিত হই, তাহলে আমরা যদি দেখা যাচ্ছে কোনো শিক্ষার্থী হই বা কোনো টিচার হই বা যেই হই না কেন, যদি আমাদের প্রেজেন্টেশনটা বক্তব্যটা দিতে হয়, তাহলে আমাদের কিভাবে দিতে হবে সেটা আমরা আজকে শিখবো। ঠিক আছে? দেখো, প্রেজেন্টেশন যদি তুমি দিতে পারো, তোমার সাহসটা যদি আস্তে আস্তে কি হবে? বাড়বে। এই জন্য কি আমার জীবনে আমি এসএসসি লেভেলে যখন আমি বিদায়ী বন্ধু ছিলাম, ঠিক আছে, তখন আমি কিন্তু ইংলিশে বক্তব্যটা দিয়েছিলাম। তখন কিন্তু আমার this was my first step to speak in English in front of the audience, in front of the students, in front of the teachers and in front of the function. Okay, দেখো আমার ওই সময়টা কিন্তু খুব কঠিন সময় ছিল, মানে খুব ভয় লাগতো আর কি। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখো আমি এখন স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি, কারণ আমিও প্র্যাকটিস করছি, কারণ আই এম এ লার্নার, I am also learner. I don't know how to speak in English. For that reason, all time I will try to speak in English day by day. Okay, thank you so much. My dear student, দেখো আমি বলতে চাচ্ছি যে কিভাবে তুমি বাংলা কথা বলবা। প্রথমে তুমি বলবা, মনে করো তোমার স্কুলে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে তুমি প্রথমে কি বলবা? তোমাকে বলতে হবে যে স্বাভাবিকভাবে তোমাকে যখন বক্তব্যের জন্য ডাকা হলো, তখন তুমি মঞ্চে আসি, তখন তুমি শুরু করবা। কিভাবে শুরু করবা? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উই আর মুসলিম। ওকে, আমরা মুসলমান সেহেতু আমরা কি করবো? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে শুরু করবো। কি শুরু করবো? বাংলা সেন্টেন্সটা কি হবে? বাংলাটা হবে এরকম, দেখো তোমার আগে মানে সম্ভাষণটা কি হবে, মানে প্রেজেন্টেশনটা কি হবে, কোনো একটা বক্তব্য, কোনো একটা মঞ্চে যে বক্তব্যটা দিবা, সেই বক্তব্যটার বাংলা কি হবে, আজকে আমি তোমাকে সেটাই বলবো। দেখো, মনে করো আমি বললাম যে উপস্থিত আছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহোদয় বা হেডমাস্টার অথবা প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, আজকের এই মহামূল্যবান অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি
ঠিক আছে, আরো সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ, আরো এই প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত কর্মচারী বৃন্দ, এবং আরো উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানিত গার্জিয়ান মন্ডলী বা অভিভাবক মহোদয়, ঠিক আছে, এবং আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের ছোট বড় ভাই বোনেরা অথবা ছাত্রছাত্রী বিন্দু, এই স্কুলের বা এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী বিন্দু, সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে সালাম, ভালোবাসা এবং সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। এটাই হচ্ছে তোমার প্রেজেন্টেশন, প্রাথমিক সম্ভাষণ যেটাকে বলা হয় বাংলায়। এখন এটা তুমি ইংলিশে কিভাবে দিবা? মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, তুমি আগে বাংলাটা ক্লিয়ার হও। তুমি যদি বাংলাটাই যদি উপস্থাপন না করতে পারো, তো ইংলিশ তো ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট, ইটস এ ভেরি কমপ্লেক্স ফর ইউ। For that reason, at first you have to deliver the Bangla sentence. Yes, it is to be clear. Okay, thank you so much. My dear student, follow me. দেখো বাংলা লিখেছে, দেখো আজকের এই মূল্যবান অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মহোদয়, সম্মানিত সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ, আরো উপস্থিত আছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বৃন্দ, এবং উপস্থিত আছেন সম্মানিত অভিভাবক মহোদয় ও আমার সামনে বসা সকল ছাত্রছাত্রী বৃন্দ। আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম। আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ বাংলা, এটা হচ্ছে বাংলা। এখন তুমি ইংলিশে কিভাবে বলবা? ইংলিশটা দেখো, বলো যে হিয়ার ইজ প্রেজেন্টেড দ্য রেসপেক্টেড হেডমাস্টার। এখানে যদি হেডমাস্টার হয় হেডমাস্টার দেবা, যদি প্রিন্সিপাল হয় প্রিন্সিপাল দেবা। এখানে তোমার যা খুশি তুমি সেটা দিতে পারো, যেভাবে হয় আর কি সেভাবে দেবা। তাহলে কি, হিয়ার ইজ প্রেজেন্টেড দ্য রেসপেক্টেড হেডমাস্টার ইন দিস ইনস্টিটিউট অফ দিস ভ্যালুয়েবল ফাংশন টুডে, অফ দিস ভ্যালুয়েবল ফাংশন টুডে। এর মানে হচ্ছে যে হিয়ার ইজ প্রেজেন্টেড দ্য রেসপেক্টেড হেডমাস্টার, মানে এখানে উপস্থিত আছেন সম্মানিত প্রধান শিক্ষক, ইন দিস ইনস্টিটিউট এই প্রতিষ্ঠানের, অফ দিস ভ্যালুয়েবল ফাংশন টুডে আজকের এই মহামূল্যবান অনুষ্ঠানে। অর্থাৎ আজকের এই মহামূল্যবান অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের কি প্রধান শিক্ষক মহোদয়। রাইট রাইট ওকে। এখন দেখো তারপরে কি বলছে, তারপরে বলছে যে দেখো দ্য রেসপেক্টেড টিচার্স, এবং সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলীতে হয়, সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষিকা বললেই হয় অথবা সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী বললেও হয়, নো প্রবলেম, যে টিচার্স আছে। তাহলে দ্য রেসপেক্টেড টিচার, সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী, দ্য রেসপেক্টেড টিচার্স, রেসপেক্টেড টিচার মানে সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী, দ্য চিফ গেস্ট মানে প্রধান অতিথি, দেখো দ্য চিফ গেস্ট প্রধান অতিথি, দ্য চিফ গেস্ট প্রধান অতিথি, দ্য স্টাফস অফ দিস স্কুল এবং এই স্কুলের কর্মচারীবৃন্দ, এই স্কুলের কর্মচারীবৃন্দ, দ্য রেসপেক্টেড গার্জিয়ান, দ্য রেসপেক্টেড গার্জিয়ান, দেখো দ্য রেসপেক্টেড গার্জিয়ান, দেখো সম্মানিত অভিভাবক মহোদয় বা সম্মানিত অভিভাবক মন্ডলী, অ্যান্ড অল অফ দি স্টুডেন্টস অফ ইন ফ্রন্ট অফ মি, এবং আমার সামনে বসা সমস্ত সকল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সকল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, দেখো অল অফ দি স্টুডেন্টস মানে সকল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, ইন ফ্রন্ট অফ মি আমার সামনে বসা, টু অল অফ সবার প্রতি, টু অল অফ সবার প্রতি, টু অল অফ সবার প্রতি, মাই মানে আমার, মাই কর্ডিয়াল লাভ আমার ভালোবাসা সালাম, মাই কর্ডিয়াল লাভ অ্যান্ড সালাম আমার ভালোবাসা এবং সালাম রইল। দেখো সবার প্রতি আমার ভালোবাসা এবং সালাম রইল, আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে তোমার সম্ভাষণ। দিস ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন অফ দ্য বিগিনার। ওকে, শুরুতে যেটা হয় সেটা সেই কথা। এখন আমি তোমাদের জন্য আবার রিভাইজ করছি বিষয়টা। দেখো যদি এই প্রেজেন্টেশনটা তুমি শিখো আর যদি প্রেজেন্টেশন তুমি ভালোভাবে বলতে পারো, প্র্যাকটিস করো আমার সাথে, তাহলে তুমি 2-3 দিনের মধ্যে শিখে যাবা। কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমার কি শিখতে চাও? ডু ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইট? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ফলো মি। আমি আবার তোমার জন্য বলছি, দেখো ক্লিয়ার হও। আমি বলবো যে দেখো হিয়ার ইজ প্রেজেন্টেড দ্য রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল, তোমাকে কথা যেভাবে বলা দরকার ঠিক সেই ভাব ভঙ্গিতেই বলতে হবে। তুমি আসলাম খ্যাট করে মুখস্থ হয়ে চলে গেল, বিষয়টা কিন্তু এরকম না। তোমাকে স্পোকেন জানতে হবে, বাংলা ভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষাটা তোমাকে জানতে হবে, তাহলে আলটিমেটলি হয়ে যাবে। দেখো তোমার মাথায় তো এই বাংলাগুলো তোমার মাথায় অলরেডি থাকা লাগবে, অবশ্যই থাকা লাগবে। দেখো তাহলে তুমি কিভাবে বলবা? শুরুতে কি, হিয়ার ইজ প্রেজেন্টেড দ্য রেসপেক্টেড হেডমাস্টার ইন দিস ইনস্টিটিউট। আমি আবারও বলছি, দেখো হিয়ার ইজ প্রেজেন্টেড দ্য রেসপেক্টেড হেডমাস্টার ইন দিস ইনস্টিটিউট। যাদের প্রিন্সিপাল হবে কলেজে, তাহলে এখানে কি দিতে হবে? এখানে প্রিন্সিপাল দিতে হবে। ইন দিস কলেজ বা ইন দিস ইনস্টিটিউট, নো প্রবলেম, এটা ঠিক আছে। অফ দিস ভ্যালুয়েবল ফাংশন টুডে মানে আজকের এই মহামূল্যবান যে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, আর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের কি স্কুলের বা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষ মহোদয় বা প্রিন্সিপাল মহোদয় বা হেডমাস্টার মহোদয়। ক্লিয়ার?
ক্লিয়ার? তারপরে কি দ্য রেসপেক্টেড টিচার, এবং সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী, সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী। তারপরে দি চিফ গেস্ট, চিফ গেস্ট মানে কি এবং প্রধান অতিথি, দি চিফ গেস্ট প্রধান অতিথি, দ্য স্টাফস অফ দিস স্কুল বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটি, স্কুলের কাছে কলেজ ইউনিভার্সিটি যা মন তাই দেবা, যেটা হওয়া দরকার সেটা দেবা। এখন তুমি কি হবে, দ্য স্টাফস অফ দিস স্কুল মানে স্কুলের কি, স্কুলের 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 কর্মচারীবৃন্দ। তা দ্য রেসপেক্টেড গার্জিয়ান, রেসপেক্টেড গার্জিয়ান মানে কি সম্মানিত অভিভাবক বৃন্দ বা সম্মানিত অভিভাবক মন্ডলী, ঠিক আছে? এই যে তোমরা যেভাবে বলবা সেভাবেই হবে, সম্মানিত অভিভাবক মন্ডলী। অ্যান্ড অল অফ দি স্টুডেন্টস ইন ফ্রন্ট অফ মি, এবং আমার সামনে থাকা বা সামনে বসে থাকা সমস্ত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, ঠিক আছে? সমস্ত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, টু অল অফ সবার প্রতি। তোমাকে মানেগুলো এভাবেই জানতে হবে। দেখো আমার ভিডিও ক্লাসটা ভালোভাবে দেখবা, তাহলে পারবা। টু অল অফ মাই কর্ডিয়াল লাভ, আমার আন্তরিক ভালোবাসা বা শুভেচ্ছা, হ্যাঁ আমার আন্তরিক ভালোবাসা বা শুভেচ্ছা। তাহলে কি হবে, তাহলে আমার আন্তরিক ভালোবাসা অ্যান্ড সালাম, এই যে অ্যান্ড সালাম, সালাম কি আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। তারপরে তুমি পরবর্তীতে তুমি শুরু করলা, কিভাবে শুরু করবা, তোমার যে অনুষ্ঠান হবে মানে যে অনুষ্ঠানটা যে পর্যায়ের হবে সেই পর্যায়ে থেকে তুমি শুরু করবা। তুমি যদি বিদায়ী বন্ধু হও, ঠিক আছে, এসএসসি অনেক সময় বিদায় দেয় না, দিস ইজ দ্য ফেয়ারওয়েল হয়, মানে বিদায়ী অনুষ্ঠান হয় না, বিদায় অনুষ্ঠান, সেই বিদায় অনুষ্ঠানে তুমি এখানে বক্তব্য কিভাবে দিতে হয় সেটা আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবো, কোনো সমস্যা নাই। তবে প্রাথমিক সম্ভাষণটা তুমি এভাবে জানতে হবে। ক্লিয়ার? কি সহজ না কঠিন? এবার আমার সাথে সাথে সবাই একবার বলবো, ঠিক আছে? সবাই একবার বলো, ঠিক আছে? প্রথমে বলো, আজকের এই মহামূল্যবান অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মহোদয়, সম্মানিত সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ। তোমরা সবাই একসাথে সুন্দর করে বলো, আরো উপস্থিত আছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বৃন্দ, এবং উপস্থিত আছেন সম্মানিত অভিভাবক মন্ডলী ও আমার সামনে বসা সকল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম, আসসালামু আলাইকুম। Here is presented the respected the headmaster in this institute of this valuable function today. The respected teachers, the chief guest, the staffs of this school, the respected guardians, and all of the students in front of me, to all of my cordial love and salam, assalamu alaikum. আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে এই বক্তব্যটা তোমাদের খুব ভালোভাবে শিখে নেবা। যারা দূর দূরান্ত থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন এবং যদি ভালো লাগে এই বক্তব্য শিখে যদি তোমার কোনো উপকৃত হয় বা তোমরা কোনো উপকৃত হলে আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে শিবুল স্যার ইংলিশ একাডেমি। সুতরাং সাবস্ক্রাইব করে দিলে আমরা খুব খুশি হব এবং তোমাদের জন্য দোয়া করবো এবং আরো ভালো ভালো ভিডিও তোমার জন্য ইনশাল্লাহ বানাবো। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হ্যালো।